सत श्री अकाल जी। हमदर्द टीवी देखने वाले दर्शकों का स्वागत है प्रोग्राम हमदर्द इमीग्रेशन मैटर्स विच। मैं हाँ तरनजीत कौर घुम्मन हाजरा च लैके तुहाडा अपना प्रोग्राम जिहदे विच गलबात करांगे कैनेडियन इमीग्रेशन के संबंध विच। 7 सितंबर तो कैनेडा के बॉर्डर्स जिहड़े आ इंटरनैशनल ट्रैवलर्स लई खुल चुके हैं। हालांकि कुछ कंट्रीज जिन्हां दे उत्ते बैन लग्या होया खास तौर पर डायरैक्ट फ्लाइट्स नूं लैके, जिन्हां विचों भारत भी एक है। अजे 21 सितंबर तक यह बैन बरकरार रहेगा, पर हुण 7 सितंबर का बैन खुलण तो बाद की ईज देखण नूं मिलदी है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस विच की हुण घटाया गया वा। इहदे बारे असीं गलबात करांगे। नाल दी नाल इंटरनैशनल स्टूडेंट्स तो लैके TR टू PR प्रोग्राम नूं भी असीं गलबात करांगे। इहदे विच की नवीं अपडेशनस ने ते केयर गिवर प्रोग्राम नूं लैके जेकर तुहाडा कोई सवाल हैगा तां वी सानूं अज ते लाइव प्रोग्राम च तुसीं कॉल कर सकदे हो। प्रोग्राम लाइव है, सो कैनेडा दी इमीग्रेशन संबंधी कोई भी सवाल है सानूं तुसीं कॉल कर सकदे हो। तुहाडे सवालां दे जवाब देण लई ते अज दे मुद्दिआं उत्ते गल करन लई साडे नाल जुड़ चुके ने जी ICC इमीग्रेशन तो मिस्टर मनु दत्ता। स्वागत है सर। तरन जी, थैंक यू वेरी मच। सब तो पहला तुहानूं ते सारे ही व्यूअर्स नूं ICC इमीग्रेशन दी समूची टीम वालों MD मनु दत्ता ते RD रिपुदमन सिंह ढिल्लों वालों प्यार भरी ते निੱਘੀ सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। की हाल चाल ने सर? ऑल गुड तरन जी। सर हुण इमीग्रेशन दी आपां देख रहे हैं हर रोज़ नवीं अपडेशनस आ रही ने। खास तौर ते कल तो इंटरनैशनल ट्रैवलर्स लई खुल चुक्या बॉर्डर। सो हुण कौन कैनेडा विच एंटर कर सकदा है? तरन बेसिकली बॉर्डर खुलण दा काफ़ी पॉजिटिविटी आई है एंड हाले चल की रहा सीगा कि सारी चीज़ां रुकियां हुई सीगियां एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होने करके सारे बिजनेसमैन दे विच यही सीगा कि कदों बिजनेसेस खुलने शुरू होणगे। सो बेसिकली इस ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खत्म होने तो हुण जिहड़े नॉन एसेंशियल ट्रैवलर्स हैगे ने जिहड़े कैनेडा आके अपने दोस्तां मित्रां नूं या छुट्टियां मनाउण वास्ते कैनेडा आना चाहते वो आ सकते हैं हुण। सो ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਰਿਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਦੇ ਹੈਵ ਵੈਲਕਮ ਦਿਸ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मैं बोल रहे हैं सपना सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी सर। मैं अपने मतलब की HSC की फाइल लाई सी 2 मंथ पहला ते साडे ना मेरे मैं मैडम ਨੂੰ ਕਾਫੀ क्वेश्चन पूछा पर वो ऑफिस फोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। जी दसो की सवाल है? तो सवाल है कि HSC ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ 2019 ਚ, ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹੈਵ ਯੂ ਐਵਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਨੀ ਨੇਮ ਬਿਫੋਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੋ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਜੋ HSC ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ HSC, ਉਹ ਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ TV ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ जी सर। तरन सब तो इंपॉर्टेंट है कि कभी भी कोई चीज़ हाइड ना करो। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲਿਆਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ US ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਹੈ, HNC ਦੀ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਥੋੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦত্তা ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ 2009 ਚ। ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ PR ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾਂ ਕੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲਦੀ, ਦੋਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ, ਦੂਸਰੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ PR ਕਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ
रेजिडेंसी जी सर, सवाल इस तो इलावा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਟੇ ਦਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी मैम, चेतन बोल रहा हूँ न्यू ब्रंसविक से। मनु दत्ता जी को फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जो भी आपके चैनल पर एडवाइस देते हैं, वेरी ऑथेंटिक एडवाइस होती है। थैंक यू चेतन। और अभी मेरा एक क्वेश्चन ये है खाली मैम कि मनु दत्ता सर से वो बता देना प्लीज कि अगर हमारे पास अभी पीआर कार्ड नहीं है बट आई डू हैव द यूएस वीजा, सो वी कैन ट्रैवल थ्रू यूएस विदाउट पीआर कार्ड, वुड दैट बी पॉसिबल? आपका स्टेटस क्या अभी? अभी सर सीओपीआर आ गया बट कार्ड नहीं आया। ओके जी, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨੈਨੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਮਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਜੀ ਸਰ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? अस्सलाम वालेकुम जी, अबू बकर बोल रहे हैं जी, लाहौर पाकिस्तान तो। सत श्री अकाल जी, वेलकम टू हमदर्द टीवी। दसो जी की सवाल है? मनु दत्ता जी को पूछना है जी कि साडी एप्लीकेशन लगी है सितंबर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ और साडा AOR आया सी फरवरी 15 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। बायोमैट्रिक्स हो चुके ने, बायोमैट्रिक्स होए सन जी मई 5 ਨੂੰ, लेकिन उस तो बाद ਜਿਹੜਾ जे ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਊਟਲੈਂਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ? ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਅਸਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਜੀ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਰਨ ਜੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਸੁਜੈਸਟ ਯੂ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਜੀ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਜ਼। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਨ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਆਰ ਕਾਰਡ नहीं है, सीओपीआर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ट्रैवल कर सकते हैं यूएस? जी बिल्कुल चेतन, आप सीओपीआर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप कार्ड की वेट करेंगे तो वो बेटर रहेगा। अदरवाइज एट द पोर्ट ऑफ एंट्री यू विल हैव टू शो ऑल योर डॉक्यूमेंटेशंस। सो इफ यू कैन वेट दैट्स बेटर आइडिया, नहीं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बैक इनटू द कंट्री, तो उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने पड़ेंगे। जी ब्रैम्पटन तो कॉल आई सी नैनी केयरगिवर दे बारे जानना चाहते सी। ब्रदर इन लॉ दी फाइल लगी है मई 2021 च इन्हां नूं नंबर आया ते बायोमैट्रिक्स कदों तक आ सकते हैं? हाले सारियां फाइल्स डिलेड चल रही हैं जी। फाइल्स नूं टाइम लग रहा हैगा बिकॉज ऑफ द बैकलॉग, बिकॉज 1.5 साल कोई काम नहीं होया एप्लीकेशंस ते। सो एवरीथिंग इज बैकलॉग्ड एज ऑफ टुडे। 14 तो 18 महीने का टाइम चल रहा है जी एप्लीकेशन प्रोसैसिंग दे उत्ते। एंड जस्ट वेट एंड वॉच बिकॉज इस साल का भी जिहड़ा हुण इलैक्शंस देयर आर कई बार कंपाउंडेड चीज़ां हो जांदियां हैगियां। यू नो पहला तो एक बैकलॉग चल रहा सी पैंडेमिक करके 18 महीने कोई काम नहीं होया। उस तो बाद इलैक्शंस दे आन करके हुण ऑफिसर्स आर इन कि किहड़ी गवर्नमेंट आएगी दे विल बी द वंस हू विल बी मेकिंग ऑल द डिसीजंस। जे ते लिबरल सरकार रिपीट होंदी है तो एब्सोल्युटली द सेम पॉलिसीज विल कंटिन्यू। जे कंजरवेटिव्स आंदे ने या एनडीपीज आंदी है या एनडीपी या कोई कॉम्बिनेशन आंदा ते यू नो डिफरेंट पॉलिसीज विल कम इनटू प्ले। सो एज ऑफ टुडे वेट एंड वॉच, दैट इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। जी बिल्कुल। नैक्सट सी पाकिस्तान तो कॉल आई सी जिन्हां दी कि ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਈਲ। ओके बेसिकली
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਕ ਹੋਵੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜੌਬ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਐਜ਼ ਆਫ ਟੂਡੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 1 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੀਆਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਮ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ, ਵਰਕ ਫॉर ਅ ਈਅਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੋ ਸਰਵਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਲ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਵਾਇਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, 21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕੋਈ ਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਰਨ ਜੀ ਕਿ ਈਜ਼ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਰੋਕੋ, ਇਹੀ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟਸ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 21 ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ 21 ਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ, ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਡਰਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਨਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰੈਵਲ ਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰੂਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਹਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਮੈਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ IRCC ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਗੇ IRCC ਵਾਲੇ? ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ PR ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, PCPNP ਥਰੂ ਲਾਇਆ ਆ PR ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਾਈ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮੰਨੂ ਦੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂ ਜਾਂ 905 467 2424 ਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 647 850 9000 647 850 9000 ਹਾਂਜੀ 9000 647 850 9000 ਇਹ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ 2020 ਚ ਤੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ AOR ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਫੈਬ 220 ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਜੀ, AOR ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਰਮਟਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ। ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਕਲ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਸਪਾਊਸਲ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਕੱਲੀ? ਨਹੀਂ, ਸਪਾਂਸਰ ਫਾਈਲ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PR ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ PR ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ।
ठीक है जी तुसी टीवी स्क्रीन दे आंसर सुन सकते हो थैंक यू तुसी कॉल कीती है सरी तो पहला जिन्हां दी कॉल आई सी कि कितना टाइम लग सकता है तरन मैनू हासा आया सीगा बिकॉज हर आदमी अपनी मुसीबत देखदा है राइट वो बाकी मुसीबतां नहीं देखदा रोला पै गया सो अफगानिस्तान दे विच सर्कमस्टेंसेस एहो जे होएगे गवर्नमेंट हैड टू इंटरवीन है ना ते कदी ह्यूमैनिटेरियन इशूज बड़े वड्डे हो जांदे ने एंड गवर्नमेंट नू अपने एसेट्स नू वास्ते बहुत सारी चीज़ां करनियां पैंदियां हैं सो यह रोला नहीं है जी गवर्नमेंट का डिसीजन सीगा एंड तां उन्होंने सारी चीज़ां सारे जिहड़े रिसोर्सिस सीगे उधर लगाए हैगे ने तो तुहाडी एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज तुसी डिपेंडेंट एप्लीकेशनस तुहाडियां नाल हैगियां एंड दे आर पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन नॉन कंपनिंग दे विच नहीं कंपनिंग दे विच हैगे ने तां तुहाडी एप्लीकेशन डिलेड हैगी है बिकॉज जे विद इन कैनेडा होंदे तुहाडे स्पाउस ते तुहाडे बच्चे तो तुहाडी एप्लीकेशन विद इन कैनेडा प्रोसैस हो जानी सीगी सो अज दी तरीक दे विच जे 2 महीनों दे विच तुहाडा वर्क परमिट खत्म होने जा रहा है बट तुसी हले भी एलिजिबल है अपनी एक्सटेंशनस लैन वास्ते तुसी ओदे जेड़ी चीज हाथ दे विच होवे ना हाफ ग्लास फुल होवे आपां ओनू देखिए हाफ ग्लास खाली नू ना देखी जाओ हाफ ग्लास खाली देखोगे तो नेगेटिविटी तुहाडे अंदर वधेगी सो हाफ ग्लास पानी देखो कि तुहानू इन्ने वधे कंट्री दे विच तुहानू इन्ने फर्स्ट क्लास माहौल मिल रहा है तुसी रह रहे हैगे हो एंड इवेंचुअली योर फैमिली इज गोना जॉइन इन सो उस चीज़ नू भी एप्रीशिएट करना सीखो एंड जे तुहाडे वास्ते गवर्नमेंट ने इहो जिहे प्रोग्राम लिखे हुए ने ईवन अफगानीज वास्ते जिहड़े अफगानिस्तान तो एसेट्स निकल के आ रहे हैं उन्होंने वास्ते भी उन्होंने इस टाइम पे रिसोर्सेज अपने उधर लगाए हुए ने सो जस्ट वेट एंड वॉच एंड अपने स्टेटस नू अपडेट जरूर कर लिया जी बिल्कुल जी ते हर किसी ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਟ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੀਆਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਈਪਰਸ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਹੋਮ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 2020 ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ वेट एंड वॉच हर कंट्री तो प्रोसैसिंग टाइम डिफरेंट है हर कंट्री दे कोल रिसोर्सेज डिफरेंट है ने सो जस्ट वेट एंड वॉच जी एंड योर एप्लीकेशन वुड गेट प्रोसेस्ड जी उस तो बाद एडमिंटन तो कॉल आई सी उन्होंने फैमिली स्पॉन्सर दे बारे विच पूछा सी की बन सकदा है ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ विनीत तक तो बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन थी मनो दत्ता सर को 6 मंथ पहला कॉल की थी जिदा मेरी पीआर दी फाइल कंप्लीट होने 6 महीने हो चले जी टाइम तो सर ने कहा 6 महीने हो गए कि अपना डब्बा रेडी रखे और 2 महीने च रिजल्ट आ जाएगा उदो कोई नहीं आया जी हजे तक कोई अपडेट नहीं आई वर्क परमिट भी किया वाइफ का ओदी भी कोई अपडेट नहीं मैम जी ताइयों ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਸਰ ਡੱਬੇ दे रहा जिन्ने कहोगे पर कोई अपडेट हैगी पता लगू कुछ किन्नी की चांस हैगा विद इन कैनेडा एप्लीकेंट ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅਕੰਪਨਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਨਾਨ ਕੰਪਨਿੰਗ ਸਪਾਊਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਓਕੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਜਮਾਈ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਕਾਦੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਾਊਸਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਵਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਪੀਆਰ ਆਉਣਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਓਕੇ गवर्नमेंट ने पिछे डिसीजन लिता सीगा कि जिथे नॉन कंपनिंग स्पाउस हैगा आ वो एप्लीकेशनस दा प्रोसैस हो जाणगे बट जिथे डिपेंडेंट फैमिली मैंबर्स हैगे ने जिहड़े कंपनिंग हैगे ने जिहड़े कैनेडा दे विच प्रेजेंट नहीं हैगे वो सारे फाइल्स होल्ड ते पातीआं सो प्रॉब्ली तुहाडी फाइल भी उस कैटेगरी दे विच होल्ड दे विच चली गई हैगी हुण जदों ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस खत्म होणगीआं तां उस फाइल दे उत्ते काम होना शुरू होएगा जी नैक्सट सीगा जिन्हां दी कैनेडा तो मैम दी हुणी कॉल आई है उन्हां दे जवाई दी 2 साल तो फाइल दे उत्ते कोई एप्लीकेशन स्पाउसल एप्लीकेशंस दे उत्ते हुण काम हो रिहा तरन एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पिछले 1.5 साल काम नहीं होया हुण वीजे भी ग्रांट हो रहे ने सारी चीज़ां हो रही हैं जी इत्थे सानू एक दर्शक होर कमेंट कर रहे ने कि असाइलम दियां एप्लीकेशंस नू रिजेक्ट इन्ना ज़्यादा हुण क्यों कीता जा रहा वा भी पहला 4 साल उत्थे रह रहे ने फिर एप्लीकेशंस नू रिजेक्ट कीता जा रहा रिजेक्शन रेशो क्यों वध चुकिया तरन हर साल का तकरीबन 4 लाख का कोटा है इमीग्रेंट्स नू लैके आने का जिहदे विच 60,000 एप्लीकेशंस ईवन रिफ्यूजी दियां भी प्रोसैस होंदियां हैगियां सो
3,40,000 बाकी कैटेगरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਕਿਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਲ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ 60,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 60,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈਗੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ 60,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਧਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਪ੍ਰੂਫਸ ਨਾ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਸਾਊਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ 60,000 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕੌਰ ਮੀਨੂ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਰੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮਨੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੀਆਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਸੁਣ ਲਿਓ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਾਂ। ਤਰਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੈਰੈਂਟਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਟ ਪਿਕ ਉਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਈਜ਼ਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਐਜ਼ ਆਫ ਟੁਡੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕੀਤੀ, 10,000 ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਚ ਕਰਿਓ, ਐਂਡ ਨਵੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਆਏਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਕਮ ਅਪ ਐਂਡ ਡਿਸਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਆਰ ਟੂ ਪੀਆਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ 90,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਭਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਈ? ਤਰਨ ਜਿਹੜੀ ਟੀਆਰ ਟੂ ਪੀਆਰ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, 4200 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਲੇ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ 16,000 15,700 ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡੈਂਚਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡੈਂਟਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਡੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਰਸ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਨਰਸ ਏਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ देयर एन नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ, ਨਰਸ ਆਰਡਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ 90,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਟੀਆਰ ਟੂ ਪੀਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੀਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ 40,000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਐਂਡ ਹੋਪਫੁਲੀ ਬਾय द एंड ऑफ दिसंबर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹਜੇ ਟੀਵੀ ਟਰਨ ਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਨਸਰ ਦੇਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਪੀਆਰ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਆਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਟੀਆਰ ਉਹ ਪੀਆਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ। ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਓਪੀਆਰ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਈਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 75 ਦੇ
ਸਕੋਰ ਦੇ ਡਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਿਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ 357 75 ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗੇਨ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 75000 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। 450 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 31000 ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਆਫਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ दैट। ਐਂਡ CRS ਸਕੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋਰ 475 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਕੋਰ ਇਸੇ ਵਰਗੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਕੇ ਨੇ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਈਅਰ ਉਹਦੀ ਫੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ ਕੇਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਊ? ਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਫਾਈਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਓਕੇ ਤਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਪਾਊਸਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਲਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕ 20 ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਨੌਕ 20 ਦੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਏਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਡੇਟ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਬੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਤਰਨ 180 ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਨਾਰਮਲੀ ਕਾਲਜਸ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਫ ਸਟਾਫ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 180 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਤਰਨ ਕੰਮ ਹਲੇ 2019 ਦੀ ਫਾਈਲਸ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਂਡ 2019 ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹਲੇ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਲੇ 4 ਤੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। RDN MD ਐਂਡ ICC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਫॉर ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਡੂ ਨਾਟ ਵੇਸਟ ਯੋਰ ਹਾਰਡ
एंड मनी एंड टाइम एंड एफर्ट्स एंड अनझूठी दिलासा ना अपने आप रखो कि मेरा केस हो रहा। सो ट्रांसपेरेंट एडवाइस वास्ते तुसीं सानू जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इमीग्रेशन की कोई भी एडवाइस लेना चाहते हो, हाँ जे हॉस्पिटैलिटी सैक्टर दे विच तुहाडा एक्सपीरियंस हैगा आ, साडे कोल काफ़ी सारिया ओपनिंग्स इस टाइम हॉस्पिटैलिटी सैक्टर दियां हैगियां। ईवन तुहाडे कोल ग्रेड 12 हैगा आ एंड हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस हैगा आ, भावें फ्रंट डेस्क क्लर्क्स का होवे, रूम अटेंडेंट्स का होवे, रूम क्लीनर्स का होवे, कुक्स का होवे, सर्वर्स का होवे, ते ये एप्लीकेशंस तुहाडियां असीं हेल्प कर सकते हैं तुहानूं वर्क परमिट दे विच एंड इवेंचुअली तुसीं PR वास्ते क्वालीफाई कर सकते हो। अपने CV सानूं फॉरवर्ड कर दिओ एंड तुहाडे CVs असीं एम्पलॉयर नाल तुहाडी इंटरव्यू करवावांगे एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल ते तुहाडी वर्क परमिट दी एप्लीकेशन प्रोसैस हो सकेगी। एंड जे बिजनेसमैन हैगे देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस दैट कैन बी वर्कड आउट फॉर यू। वो चीज़ां डिस्कस करन वास्ते, अपने ऑप्शंस डिस्कस करन वास्ते साडे नाल डिटेल्स शेयर कर सकते हो। एंड जे तुसी एक्सप्रैस एंट्री दे पूल दे विच बैठे हैगे हो, एप्लीकेशन पुट अप कीती है एंड यू रियली वांट अ फ्रैंक ओपीनियन कि तुहाडी एप्लीकेशन वेयर डू यू सी इट गोइंग, ते सेंड अस एन CV एंड कंसल्ट अस ऑन दैट एज वेल। सो इन्फॉर्मेशन लैन वास्ते साडा फोन नंबर हैगा जी 9054612424 एंड ईमेल ID हैगा info@iccimmigration.ca, info@iccimmigration.ca। थैंक यू सो मच सर प्रोग्राम चुनने लई। थैंक यू वेरी मच तरनजीत। सो दोस्तों इसी साडा प्रोग्राम इमीग्रेशन मैटर्स। कोई भी तुहाडा सवाल हुंदा है सानू लाइव प्रोग्राम तुसीं कॉल करो तो ज़्यादा बैटर होएगा, वधिया तरीके नाल तुहानू आंसर दिता जा सकता है। बाकी प्रोग्राम देखण लई, अपनी कॉल करन लई, क्वालिटी रखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मनु दत्ता जी तो कोई सेवावां चाहुंदे हो, नंबर्स तुहानू प्रोवाइड करवा दिते गए ने, इत्थे कॉल कर सकते हो। देखते रहो हमदर्द TV। सत श्री अकाल।